Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن المؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Bu hadis bizim Müslim jiyonlarında kile sahih hadislerden de uzun hadis şu an göre bir cümle alıp qana netirbiz. To'g'risini o'qisak uzoqqa ketdi. Peygamber sallallahu alayhi vasallam kimde bir mümin musulmonning bir qayg'u burşuğunday şuşu mümin musulmonni arındırsadı, şuşu dünyada indi Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününde bulaşak burşu qaygısından da yani arındırırdı. Bu narsa degan söz, agar da biz bir kardeşimizin, bir mümin musulmonning bir qaygısı kela ekanini, bir burşuğu bo'la ekanini, agar da biz ona yordam etamiz ekanini, şuşu qaygısından, burşuğundan qutulurga Allah subhanahu wa ta'ala narsada kıyamet gününde bulaşak qaygısından arındırımın deydi. Şuna göre bir kişiye qaygı keldi ekanini biz tırışırga tiyishbiz, onun ko'ngilin ko'rarga, ko'ngilin ko'targa, şuşu qaygıdan onu çıgarırga. Ham Allah subhanahu wa ta'ala va'da ayta, qiyomat kunida men onunday burşuğundan arındırılmın deydi. Ham Peygamber sallallahu davom etib ayta, "Wa man yassara 'alal mu'sir yassarallohu alayhi fid dunya." Bir ağır halda bo'lgan qardoshinde yordam etsa ekanda, qiyomat kunida Allah subhanahu wa ta'ala şu kıyamet günü ağırlığından arındırırdı. Mesela türlü haller bulabilir. Qay bir kişi ağır halde bular. Mesela ecetün tüliye birer kişiye şolay bitindi. Eğer de sende kilip şu ecetin tülerge yardım itesin de şu kişiye ya ki ölüşse ya ki tulusun şaqaplıysan ekan de Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününde de kıyamet günün ağırlığından seni qutqaracak. Kıyamet günde Allah Teala sana yardım edecek deyindi. Bu ejetke gene qalmindi. Gumumen nini ağırlıkta bula kişi, şuşun ağırlığından arındırıga yardım etse, Allah subhanahu wa ta'ala narsada kıyamet gününün ağırlığından qutqarıga yardım etendi. Ve men satara musliman satara Allah fid dunya vel ahirede. Kimde birer kardeşinin gaybın yaki günahın yaşıraykendi, kıyamet gününde de bu dünyada da Allah Teala senin günahını, gaybını yaşırırdı. Biz bitini biliriz. Ferişteler tugul birimiz de hatalanabız, yalgışabız. Şolay bitindi. Ham birer kardeşimizin şu hatalı ravishda bir günahlı amel qilgan vaqtda ko'ramiz ekan, biz ani bitik kishga taratırga tiyish tugulmiz. Biz ani yashirga tiyishmiz. Ko'rdik birer kardeşimle mesela temaki tartib turaymi? Biz ani bitta o'g'il xalqina suyarga tiyish tugul yo'q. Biz nasihatlaymiz. Allah Teala tıydı bu haram amel. Allah Teala razı bo'lmay bunday ameldan tıyıl. Allah'tan qo'rq. Allah Teala'nın azabı bularga mümkün deb indi nasihatlaymiz, o'gitlaymiz. Ham qolganlarga suyarga tiyish tugul biz. Tavul xalqinan da qishqirga tiyish tugul. Ama fulan masjidga yuruzanda temaki tarta yoki butan buzuqliklar ishlaydi. Na şunu yaşırsak Allah Teala bu dünyada da kıyamet günde de o'zi bizning gunohni yashiracak. Agar da bizni bir qardoshim ko'rdim, aytmadim ki Allah Teala mening gunohimni, mening g'aybimni yashiracak. Agar da uni taratamiz ekan Allah Teala kishilarga o'zining g'aybini, o'zining gunohini chiqaracak xalqqa. Shunga ko'ra ixtiborli bo'lib kishining g'aybin butanlarga so'ylab yurgancha o'zi bizning g'ayblar turida o'ylaydi. Sen nishib shu kishini unda kişi karşısında indi hur itesin keleyken onun gaybını günahını söylep Allah Teala seni şulay yok narsa hur itecek kişi aldığında. Senin günahlarını dışqa çıkarıp. Şuna Allah Teala narsa da kim yaşırdıyken min de yaşırandı. Qapma karşısına işik kişinin günahını söylediğinken gaybın gitti tur Allah Teala özünün gaybını günahını kişiye tarataşağı indi. Wallahi fi aunil abdi ma kana abdu fi auni ahihi. Allah subhanahu wa ta'ala de birer kişinin haceti boyunca yürüyken de Allah Teala şu kişinin haceti boyunca yürüydi.
Мәсәлән, берәр кардәшнең эше буенча йөрибез икән, үз эшебез түгел. Мәсәлән, берәр мөселман кардәшебезнең эше буенча, аның хаҗәте буенча йөрибез икән, аңа ярдәм итеп, Аллаһ Таала безнең үзебезнең эшебездә ярдәм итәчәк, үзебезнең эшебезне хәерлесе белән юллаячак. Мәсәлән, була бит инде берәр кардәш әйтә, шуны эшләп алыйк әле, әйдә барып кайтыйк әле, шундый йомыш бар. Әгәр дә ярар дип шуның эше белән китәсең икән, Аллаһ Таала синең өйдә калганында бүтән эшләреңне үзе юллаячак. Ягъни ярдәм итәчәк. Бүтән кешеләр аша белән бүтән сәбәпләрне җибәрмәндә син шушы эшеңне җиңеләйтәчәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу дәвам итеп әйтә: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Кем ди гыйлем алу юлына чыкты ди, Аллаһ Таала шул кешегә ди җәннәт юлын, җәннәткә керә торган юлын җиңеләйтәчәк ди. Без әгәр дә дини гыйлем алу юлына чыгабыз икән, монда әйтә дини шариат гыйлеме турында. Дөньяви гыйлем түгел, монда дини гыйлем турында. Кем дини гыйлем алу юлына басты икән, шушы динебезне өйрәнә башлады икән, инде җәннәткә керү юлын җиңеләйтәчәкмен ди. Нәрсә дигән сүз? Ягъни кеше дини гыйлемен арттырып, беләчәк, ничек күп итеп әҗер савап эшләп була. Нинди гөнаһлар бар, ул гөнаһларны өйрәнгәч, гөнаһларны калдырачак. Нинди гыйбадәтләр кылып була Аллаһка якыная өчен, шуларны өйрәнә, Аллаһка якыная. Ничек итеп иманны куәтләп була, шундый гамәлләрне өйрәнә, иманын куәтләй. Һәм шуларны өйрәнеп, изге гамәлләрен күбәйтә инде шушы гыйлем алып инде. Шуның белән инде Аллаһка якыная да җәннәткә керү юлы җиңелрәк булачак. Чөнки әгәр дә син надан буласың икән, синең гыйлемең юк икән, син җәннәттән, Аллаһ Тааладан ерагаячаксың. Чөнки син гөнаһларга батып бетәсең, син дөрес итеп гыйбадәт кыла белмисең. Үзеңчә гыйбадәт кылсаң да, ул син Аллаһ Таала кабул итмәскә мөмкин. Чөнки шуңа тиешенчә Аллаһ теләгәнчә үтәмәдең. Шуңа күрә теге җәннәткә керүен авыраячак. Надан булсаң инде, гыйлемең булмаса. Гыйлемгә омтылсаң, гыйлем алсаң, киресенчә җәннәткә керү юлы җиңеләячәк. Аллаһ Таалага, чөнки син якын булачаксың инде. Һәм шулай Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة. Hamdi birər qavmdi, birər cəmiyyətdi, cəmaətdi. Allah'ın yurtunda da jıyılsadı, ham Allah'ın kitabını oxusalardı, Allah'ın kitabını öyrənsələrdi, bir-birsinə öyrətsələrdi, anda birsi oxub birsi tыңлап otursalardı, ham şunun bilən vağazlansələrdi, onlarga da nərsədi, iminlik, tынычлык иңәшәкди. Әгәр дә менә мәчеткә килеп гыйлем алабыз икән, имам шушы Аллаһ Тааланың китабын укыйбыз икән инде, Аллаһны зикр итәбез икән инде. Нәрсәле кешенә шушы мөмин мусульманнарның калбенә тынычлык, иминлек иңәшәкди. Аллаһ Субхану Таала бит инде Куръанда да әйтә: "Ала би зикриллаһи татмаиннал кулуб", ди. Әллә инде Аллаһны зикр итеп калплар тынычланмыймы ди? Күргәнебез бар бит инде теге төрле авыр вакыйгалардан соң күңелебездә тынычлык юк. Шулай бит инде төрле күңелебез сыкрананда. Шул вакытта Аллаһны зикр итсәк, Куръанны укысак, чынлап торып, нәрсә тынычлык иңә калпларыбызга. Шулай бит инде. Аллаһ Субхану Таала әйтә, шушы Аллаһны зикр итеп тә калплар тынычлана ди. Һәм шуңа күрә нинди генә авыр вакыт була икән инде, тынычлык таба алмыйбыз икән, тынычлыкны шушы юлда табарга тиешбез. Аллаһны зикр итүдә, Аллаһның китабын укуда инде. Бу безнең күңелләребезгә тынычлык, иминлек салачак инде. Һәм Аллаһ Субхану Таала рахимлеге иңә ди. Аллаһ Тааланың нәрсәсе рахмәте ва рахимлеге иңә ди. Инде шушы Аллаһның китабын өйрәнсәк, шушы ваазлар тыңласак инде, һәм Аллаһны зикр итсәк инде. Һәм фәрештәләрдә шулга балырлардай, шушы җәмгыятьне, шушы җәмәгатьне кем, шушы мәчеткә килеп, Аллаһның Куръанын, китабын өйрәнделәрде, ваазландыларды, фәрештәләр инде шулга балырларды үзләренең канатлары белән. Ягъни төрле шайтанның васвәсәләреннән, төрле бузыклыклардан, төрле анда сихерләрдән, шундый явыз нәрсәләрдән сакларларды инде. Аллаһ Субхану Таала әмере белән җибәрә. Менә бу җирдә, бу минем йортымда, мине зикр итәләр, минем китабымны өйрәнәләр, нәми аларга тынычлык, иминлек
иңдердем һәм фәрештәләрне әмер бирә, чолгап алыгыз, аларны саклагыз төрле бузыклыклардан, начарлыклардан. Без монда булганда Аллаһны зикр итәбез, Аллаһның гыйлемен өйрәнәбез. Безнең Аллаһ Субхану тәгалә яннарыбызга фәрештәләр килеп, безне чолгап, безне саклап утыралар шушы гыйлем, шушы Аллаһны зикр итү мәҗлесендә инде. Һәм инде бу бик зур фазилат инде, шушы Аллаһның йортына килеп, аның сүзен өйрәнү, чөнки бу вакытта Аллаһ Тәгалә безгә рәхимле була, безгә иминлеген, тынычлыгын иңдерә инде. Һәм менә шушы хәдистән чыккан файдаларны инде тормышыбызга ашырырга насыйп әйләсен иде инде. Менә бу алдагы дәресләрдә әйткәнчә дә, ислам дине үз-үзеңне генә кайгыртып, үзеңне генә уйлап яшәргә түгел, гомумән җәмгыятьне уйлап, калган кешеләрне уйлап яшәргә чакыра инде. Менә монда да әйттек бит без, берәр кешенең кайгысын, хәсрәтен дә ярдәм итәсең икән, күңелен ачырганда, авырлыгыннан чыгу юлларын күрсәтеп, Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә дә, бу дөньяда да синең үзеңә шушы авырлыкларыңда, үзеңнең проблемаларыңда чишергә ярдәм итәчәк инде. Һәм шулай үзеңнең гынахларыңны яшерәсең килсә инде, үзеңнең гынахларыңны, кимчелекләрне кеше беләсең килмәсә, кешеләрнең кимчелеген саклады инде. Һәм шулай син Аллаһ Тәгалә ярдәм итүен теләсәң, калганнарга да ярдәм ит. Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итәчәк. Җәннәткә керәсең килсә, җәннәткә керүнең иң җиңел юлы ди, нәрсәдә? Гыйлем алу юлы ди. Тынычлык, иминлек телисең икән калбыңа инде, мәчеткә килеп нәрсә? Куръан укы, гыйлем ал, Аллаһ Тәгалә калбыңа нәрсә? Тынычлык иңдерәм ди инде. Һәм менә бу күп проблемаларга чыгу юлын күрсәтә торган хадис инде. Аллаһ Субхану тәүфик бирсен, шушы хадистан алган файдалар белән инде гамәл кылып яшәргә инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.